हेलो स्टूडेंट्स, आज आम इतिहास प्रथम अध्याय भारत में कंपानी शासन प्रतिष्ठा विषय पढ़ा। प्रथम देखा ब्रिटिश शासन प्रतिष्ठा पूर्व भारतर राजनीतिक अवस्था कौन थिला। भारत वर्षर राजनीतिक इतिहास रे परिवर्तन एक गतानुगत प्रक्रिया थिला। मध्ययुगीय राजनीतिक दृश्यपटरे मोगल साम्राज्य प्रतिष्ठाता भाव में बाबरंकर आविर्भाव होता। यही मोगल साम्राज्य औरंगजेब को मृत्यु पर प्राय दीर्घ 150 वर्ष पर्यंत तिष्ठि रही। राजनीतिक विपर्य मध्य प्रतिष्ठित विशाल साम्राज्य खंड विखंडित हो गला। अष्टादश शताब्दीर प्रथमार्धरे मोगल साम्राज्यर पतन और विभाजन एवं द्वितीयार्धरे पाश्चात्य शक्ति मान उत्थान है। एसहित भारत में आधुनिक जुगर आरंभ है। मोगल सम्राट औरंगजेब को समय रे मरहट्टा सिख और जाट मानक विद्रोह करथिले। विद्रोह दमन और शांति स्थापन असफल होई औरंगजेब को शेष निश्वास त्याग कले। तांकर उत्तराधिकारी माने अत्यंत दुर्बल और अयोग्य थिले। सेमाना अमीर मानक सहायता रे शासन परिचालना करुथिले। सेमानक दुर्बलतार सुजोग नहीं अमीर बा सम्रांत माने निज निजर स्वार्थ साधन लाई पड़िथिले। यही अमीर माने दुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी प्रभृति दल विभक्त होई मोगल दरबार को दुर्बल करी राजनीतिक फायदा हासिल कले। फल केंद्रीय शासन दुर्बल है। प्रादेशिक शासनकर्ता माने स्वाधीन राज्य गठन करने को आगभर हेले। दाक्षिणात्य सूबा निजाम उल मुल्क चेष्टा स्वाधीनता लाभ करथिला। से मोगल सैन्य बाहिनी उच्च पदवी रही कुली खां उपाधि पाइथिले। मोगल शासक मानक द्वारा से दाक्षिणात्यर गवर्नर रूपे नियुक्ति पाइथिले। पर दाक्षिणात्य निजर कर्तृत्व विस्तार कले। तांको आचरण में असंतुष्ट होई मोगल सम्राट हैदराबाद शासक मुबारिज खां को दाक्षिणात्य पठाइले। निजाम उल मुल्क मुबारिज खां को हत्या करी असफ जहा उपाधि ग्रहण करी स्वाधीन भाव में दाक्षिणात्य शासन कले। तांको मृत्यु पर यूरोपीय कंपानी गुड़िक यही सूबार राजनीतिक हस्तक्षेप करथिले। अयोध्यार सूबा अयोध्या, बनारस, अलाहाबाद और कानपुर नहीं गठित होता। सादत खां यार सूबादार थिले। तांको परे सफदर जंग अयोध्यार शासक हेले। परवर्ती समय से दिल्लीर वाजीर बा प्रधानमंत्री होइथिले। तांको परे तांको पुत्र सुजाउद्दौला अयोध्यार नवाब हेले। एक शक्तिशाली सैन्य बाहिनी गठन करी मोगल साम्राज्यर अभ्यंतरीण विशृंखला सुजोग नहीं पारस्यर राजा नादिर शाह 1739 ख्रीष्टाब्द भारत आक्रमण करे। से लाहौर अधिकार करी दिल्ली अभिमुखी अग्रसर हेले। पानीपत ठारू किछि दूर रे कर्नाल ठारे मोगल सेना तांको प्रतिरोध कले। नादिर शाह मोगल सेना को परास्त करी पराजित मोगल सम्राट मोहम्मद शाह को नहीं दिल्ली नगर में प्रवेश कले। बहु दिन दिल्ली अधिकार करी सेठारे लुंठन और नरहत्या चलाइले। दिल्ली नगर एक श्मशान में परिणत होगला। अवशेष दिल्ली को लुंठन करी शाहजहां निर्मित मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा हस्ती और अश्वगुड़ी को सांगरे नहीं पारस्य फेरीगले। राजपूत माने अकबर समय रे मोगल सम्राट को दृढ़ समर्थन दे आसुथिले। किंतु औरंगजेब को संकीर्ण और धर्म विद्वेष नीति पाई राजपूत माने मोगल सम्राट मानक शत्रु हो गले। औरंगजेब को मृत्यु पर राजपूत माने मेवाड़, मारवाड़ और अंबर बा जयपुर नामक स्वाधीन राज्य गठन कले। मारवाड़ राजा अजीत सिंह गुजरात और आजमीर शासनकर्ता हेले। से मध्य आग्रार शासन दायित्व ग्रहण करथिले। से दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैनी रे ज्योतिर्विज्ञान पर्यवेक्षणागार प्रतिष्ठा करथिले। राजपूत माने मरहट्टा और जाट मानक सहित संपर्क रखिबारु एमानकर उत्थान संभव हैला नहीं। तुमे जानिछ कि शाहजहां मयूर सिंहासन निर्माण करथिले। हीरा, नीला, मोती, माणिक खचित यही सिंहासनटी
1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ 7 ବର୍ଷ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଶିଖମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ଏକ ଲଢ଼ୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ବାନ୍ଦା ବାହାଦୁର ଶିଖମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନେଇ ଲାହୋର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଶିଖମାନେ ଝେଲମଠାରୁ ସତଲେଜ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ନିଜର ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ। ଶିଖମାନେ 12 ଗୋଟି ସଂଘରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘକୁ ମିସଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଫଗାନି ରାଜା ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ ଏହି ମିସଲଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ମହାରାଜ ରଣଜିତ ସିଂ ଏହି ମିସଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଶିଖ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନେ ଝେଲମଠାରୁ ସତଲେଜ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିଖମାନେ 12 ଗୋଟି ସଂଘରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘକୁ ଆମେ ମିସଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ଶିବାଜୀ ମରହଟ୍ଟା ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମରହଟ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶମ୍ଭୁଜୀଙ୍କୁ ମୋଗଲମାନେ ହତ୍ୟା କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସାହୁଜୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରେ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ସାହୁଜୀଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ରାଜାରାମଙ୍କୁ ରାଜା କରାଇଲେ। ରାଜାରାମ ଓ ସାହୁଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାହୁଜୀ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କଲେ। ରାଜାରାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ତାରାବାଈ ନିଜର ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ତୃତୀୟ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ କୋଲ୍ହାପୁର ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ରାଜପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଶାସନ ଚଳାଇଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମରହଟ୍ଟା ବାହିନୀ ସାହସ ଓ ଉତ୍ସାହ ସହ ମୋଗଲ ବାହିନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ମରହଟ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଇଁ ତାରାବାଈ ଓ ସାହୁଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା। ସାହୁଜୀ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପେଶୱା ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କଲେ। ସାହୁଜୀଙ୍କୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ରାଜା କରାଇ ବାଲାଜୀ ନିଜେ ଶାସନ ଚଳାଇଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପେଶୱା ପଦ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ହେଲା। ବାଲାଜୀଙ୍କ ପରେ ବାଜିରାଓ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର ଶାସନ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ମରହଟ୍ଟା ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଫଗାନର ରାଜା ଅହମ୍ମଦ ଅବଦଲୀ ମରହଟ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଶେଷରେ 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଫଳରେ ମରହଟ୍ଟା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଆଶା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ମରହଟ୍ଟା ଶାସକ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପେଶୱା ପଦବୀ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘର୍ଷ। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ଭାରତ ସହିତ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ସ୍ଥଳପଥ ଓ ଜଳପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଥିଲା। ଆରବୀୟ ବଣିକମାନେ ଭାରତରୁ ଜିନିଷ କିଣି ନେଇ ରୋମର ବଣିକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ରୋମୀୟ ବଣିକମାନେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଦେଇ ୟୁରୋପ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଚାଲୁଥିଲା। 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୁର୍କୀମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କଲା ପରେ ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାରତ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ଆସି ୟୁରୋପମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଆଧୁନିକ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଅଛି। ତୁର୍କୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଟୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁଲତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହମ୍ମଦ 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ୟୁରୋପରେ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲର ପତନ ବିଶେଷ ଭାବେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଅଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ।
1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପ ପାର ହୋଇ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ କାଲିକଟ ବା କୋଜିକୋଡ଼ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜାମୋରିନ୍ ଉପାଧିଧାରୀ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଶାସକ କରୁଥିଲେ। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଜାମୋରିନ୍ଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଗୋଆ, ଡାମନ ଡିଉ, ସାଲେସେଟ ବେସିନ, ବମ୍ବେ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ବଙ୍ଗ ଦେଶର ହୁଗୁଲି ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରି ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ଆଲବୁକର୍କ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏକ ବିରାଟ ନୌଶକ୍ତି ଗଠନ କରି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଜଳଦସ୍ୟୁ ବୃତ୍ତି କରି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ତରିକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରସାର କରିଚାଲିଲେ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରାଇଲେ। ଫଳରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ଓ ଡଚ୍ ବା ଓଲନ୍ଦାଜମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ହରାଇଥିଲେ। 1661 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଆ, ଡାମନ ଡିଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରରେ ଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ଉପନିବେଶିକ ଭାରତରୁ ଲୋପ ପାଇଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କହିଥାଉଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଲନ୍ଦାଜମାନେ। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ହଲାଣ୍ଡ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆଦିବାସୀ ଡଚ୍ ବା ଓଲନ୍ଦାଜମାନେ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ନୌଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1602 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେମାନେ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ସହିତ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିକୁ ଦଖଲ କଲେ। ଗୁଜରାଟ, କରମଣ୍ଡଲ ଉପକୂଳ, ବଙ୍ଗଦେଶ, ବାଲେଶ୍ୱର, କୋଚିନ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ଏକଚାଟିଆ ବ୍ୟବସାୟ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଭାରତକୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଜା ବା ଜାଭା ଓ ସୁମାତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ପଳାଇଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦିନାମାର। ଡେନମାର୍କର ଆଦିବାସୀ ଡେନ୍ସକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦିନାମାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟିକ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରି ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ବଙ୍ଗଦେଶର ଶ୍ରୀରାମପୁର ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ବିକ୍ରୟ କରି ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ପ୍ରଥମ ଏଲିଜାବେଥ ରାଜତ୍ୱ କାଳର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦଳେ ବଣିକ ଓ ନାବିକମାନେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଣୀଙ୍କର ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଜୁର କରି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଏକ ସନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ସନନ୍ଦ ପାଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। 1609 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ କମ୍ପାନୀର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହକିନ୍ସଙ୍କୁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ହକିନ୍ସ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସୁରତଠାରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ 1615 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜଦୂତ ସାର୍ ଟମାସ ରୋ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସି ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ କୋଠି ନିର୍ମାଣର ଅଧିକାର ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଇଂରେଜ କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ତଥା ଦେଶର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ
ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମଛଲିପଟ୍ଟନମ, ମହାନଦୀ ମୁହାଣସ୍ଥିତ ହରିପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ହୁଗୁଳି, ପାଟଣା ଓ କାସିମ ବଜାର ପ୍ରଭୃତି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବା ଚେନ୍ନାଇ, ବମ୍ବେ ବା ମୁମ୍ବାଇ ଓ କଲିକତା ବା କୋଲକାତା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। 1639 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜମାନେ ମାନ୍ଦ୍ରାଠାରେ ପୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେହିପରି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବମ୍ବେକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ରାଜା ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସ ଯୌତୁକ ସୂତ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସ ବମ୍ବେକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି 1668ରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। 1690ରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗରେ ହୁଗୁଳି ନଦୀ କୂଳରେ ପୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଏବଂ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ସୁଲତାନଟି କଲିକତା ଓ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ଜମିଦାରୀ ପାଇଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କମ୍ପାନୀ। ଫ୍ରାନ୍ସର ସମ୍ରାଟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଲବର୍ଟଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସୁରତଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପରେ କମ୍ପାନୀ ମଛଲିପଟ୍ଟନମ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଓ ବଙ୍ଗଳାର ଚନ୍ଦନନଗର ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଫ୍ରାଙ୍କୋ ଏ ମାର୍ଟିନ ନାମକ ଫରାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜାପୁର ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ହାସଲ କରି ସେଠାରେ ୟୁରୋପୀୟ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ 500 ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ରୀତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ସାମରିକ ଶିବିର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା। ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଡ୍ୟୁପ୍ଲୋ ଚନ୍ଦନନଗର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରି ପାରିଲେ ଭାରତରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଫଳରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଓ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଘର୍ଷ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବା ଚେନ୍ନାଇ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବା ପୁଦୁଚେରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଲେ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଉତ୍ତରାଧିକାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ୟୁରୋପରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ଦୁଇ ବିପରୀତ ପକ୍ଷ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଥମେ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଫରାସୀ ସେନାବାହିନୀଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁପ୍ଲୋ ପରିଚାଳନା କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବା ଚେନ୍ନାଇ ଅଧିକାର କଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ୟୁରୋପରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଫରାସୀ ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଡ୍ୟୁପ୍ଲୋ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର। ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତାର ଅବସାନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ହାଇଦରାବାଦ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ପଦ ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁଣି ସଂଘର୍ଷର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ପଦ ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ଅନୱରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଫରାସୀମାନେ ଚନ୍ଦା ସାହେବଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନୱର ଉଦ୍ଦିନ ପରାସ୍ତ ଓ ନିହତ ହେଲେ। ଚନ୍ଦା ସାହେବ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ହେଲେ। ଏଣେ ହାଇଦରାବାଦର ସିଂହାସନ ପାଇଁ ନିଜାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାସିର ଜଙ୍ଗ ଓ ନାତି ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଦଳ ଲାଗିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ନାସିର ଜଙ୍ଗଙ୍କୁ ଓ ଫରାସୀମାନେ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଫରାସୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡ୍ୟୁପ୍ଲୋଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ନାସିର ଜଙ୍ଗ ପରାସ୍ତ ଓ ନିହତ ହେଲେ। ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ହାଇଦରାବାଦର ନିଜାମ ହେଲେ।
ଫଳରେ ଭାରତରେ ଫରାସୀ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଲା। ଏହି ସମୟରେ ଇଂରେଜର ଚତୁର ବିଚକ୍ଷଣ ଯୁବକ କ୍ଲାଇଭ୍ ଇଂରେଜ ସେନାବାହିନୀର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କଲେ। କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଇଂରେଜ ସେନାବାହିନୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ ଆର୍କଟ ଅଧିକାର କଲେ। ଅନୱାର ଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ କରାଇଲେ। କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସରକାର ଡ୍ୟୁପ୍ଲେଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଫେରାଇ ନେଲେ। ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ହେଲା ପରେ ଫରାସୀମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ଲୋପ ପାଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର। 1756 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୟୁରୋପର ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାରତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା। ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ଲାଇଭ୍ 1757 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାସୀ ବାଣିଜ୍ୟ ଘାଟି ଚନ୍ଦନନଗର ଅଧିକାର କଲେ। ଫରାସୀ ସରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟ ଡି ଲିଲାଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପଠାଇଲେ। କାଉଣ୍ଟ ଡି ଲିଲା 1758 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେଣ୍ଟ ଡେଭିଡ୍ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କଲେ। 1760 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ସେନାପତି ଆୟାରକୁଟ ୱୋର୍ଡିଂୱାଶ ଯୁଦ୍ଧରେ ଡି ଲାଲିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଓ ମାହେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେଲା। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ହେଲା। 1763 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୟୁରୋପରେ ସପ୍ତବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ଘଟିବାରୁ ଫରାସୀମାନେ ସନ୍ଧି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପନିବେଶ ସବୁ ଫେରାଇ ପାଇଲେ। ଏହି କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ବଙ୍ଗ ଦେଶର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ କିପରି ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା। ଅଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ 1740 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିଜକୁ ବଙ୍ଗଳାର ନବାବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। 1740 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1756 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଯଜମାନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୟୁରୋପୀୟ ବଣିକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖି ପାରିଥିଲେ। ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି 1756 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ପରଲୋକ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ନାତି ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ବଙ୍ଗର ନବାବ ହେଲେ। ନବାବ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଶତ୍ରୁତା କଲେ। ସିରାଜ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ଓ କରଗତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ କଲା। ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କଲିକତାରେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ। ସିରାଜ ଏହି ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ ନ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବାରୁ ସିରାଜ 1757 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଲିକତା ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସିରାଜଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ଇଂରେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡ୍ରେକ୍ ଓ ଡ୍ରେକ୍ଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ପଳାଇଲେ। ଡ୍ରେକ୍ ଓ ଡ୍ରେକ୍ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ହଲୱେଲ ନୂତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୋଇ କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସିରାଜ ହଲୱେଲ ଓ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣି ଏକ କୋଠରୀରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଲେ। ବନ୍ଦୀମାନେ କୋଠରୀରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଏହା ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ନାମରେ ନାମିତ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା 25 ଜୁନ 1756ରେ ପୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ 18 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଓ 14 ଫୁଟ 10 ଇଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅନ୍ଧକାର କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ 146 ଜଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପ ଓ ତୃଷ୍ଣାରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ 123 ଜଣ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାହାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସିରାଜଙ୍କ କଲିକତା ଅଧିକାର ଖବର ପାଇ କ୍ଲାଇଭ୍ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସେନାପତି ୱାଟସନ୍ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ କଲିକତା ଆସିଲେ। କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଲାଇଭ୍ ଚନ୍ଦନନଗର ଅଧିକାର କଲେ ଏବଂ ସିରାଜଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହି ସନ୍ଧି ଫଳରେ ଇଂରେଜମାନେ କଲିକତାରେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଲେ। ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ସେନାପତି ମୀର ଜାଫର
ଓ ରାୟଦୁର୍ଲଭ ସିରାଜକୁ ସିଂହାସନରୁ ହଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ। ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କ୍ଲାଇଭ୍ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ଲାଇଭ୍ ସିରାଜକୁ ହଟାଇ ମିର୍ଜାଫରକୁ ନବାବ କରାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ। ଇଂରେଜ ଓ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଧିକୁ ସ୍ୱରାଜ ଅବମାନନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କ୍ଲାଇଭ୍ ନବାବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପଲାସି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ 1757 ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖ ଦିନ ସିରାଜ ଓ କ୍ଲାଇଭ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିର୍ଜାଫର ଓ ରାୟଦୁର୍ଲଭ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟତା ଅଭିନୟ କଲେ। ସିରାଜ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ସିରାଜକୁ ମୁର୍ଶିଦାବାଦଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ମିର୍ଜାଫରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମିରନ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ସିରାଜକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପଲାସିଠାରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ମିର୍ଜାଫରଙ୍କୁ ବଙ୍ଗର ନବାବ କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମିର୍ଜାଫର। ମିର୍ଜାଫର ନବାବ ହେଲା ପରେ କ୍ଲାଇଭ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ 24 ପରଗଣା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜମିଦାରୀ ରୂପେ ଦେଇଥିଲେ। କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏପରିକି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କ୍ଲାଇଭ୍ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଫେରିଗଲେ। ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଧିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ମିର୍ଜାଫରଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ତାଙ୍କ ଜାମାତା ମୀର କାସିମଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୀର କାସିମ। ମୀର କାସିମ ନବାବ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ରାଜଧାନୀ ମୁର୍ଶିଦାବାଦଠାରୁ ମୁଙ୍ଗେରକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଭାରତୀୟ ବଣିକମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର ବଣିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଛାଡ଼ କରାଯାଉଥିଲା। ମୀର କାସିମ ଭାରତୀୟ ବଣିକମାନଙ୍କ ଉପରୁ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଛାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଇଂରେଜ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ ମୀର କାସିମଙ୍କୁ ନବାବ ପଦରୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ମୀର କାସିମ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ଅସିତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ମୀର କାସିମଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହ ଆଲମ ମଧ୍ୟ ମୀର କାସିମଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଏଣୁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହ ଆଲମ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଓ ମୀର କାସିମ ମିଳିତ ହୋଇ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବକ୍ସା ଯୁଦ୍ଧ। 1764 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଙ୍ଗର ନବାବ ମୀର କାସିମ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଓ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହ ଆଲମ ମିଳିତ ହୋଇ ବକ୍ସାର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଏହାକୁ ଆମେ ବକ୍ସା ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନେ ବିଜୟୀ ହେଲେ। ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ କରାଇଲେ। ଭାରତୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କର ମିଳିତ ତ୍ରିଶକ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହେବା ଫଳରେ ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ସୁଦୃଢ଼ ହେଲା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଲା। କମ୍ପାନୀକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାଇଭ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବଙ୍ଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। 1765 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ୍ଲାଇଭ୍ ବଙ୍ଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ବାହ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। କ୍ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଥମେ କାଉନସିଲର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରଥା ରଦ୍ଦ କଲେ। କାଉନସିଲର ସଦସ୍ୟମାନେ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କୌଣସି ଉପହାର କିମ୍ବା ସୁବିଧା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଇନରେ କଲେ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଅବୈଧ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ। ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଉଥିବା ଭତ୍ତା ପ୍ରଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ବକ୍ସା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ୍ଲାଇଭ୍ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ସହିତ 1765 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ କୋରା ଓ ଆହ୍ଲାବାଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ଯୁଦ୍ଧର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦ ନବାବ
ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ନିଜର ନିରାପତ୍ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ନବାବକୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। କ୍ଲାଇଭ୍ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହ ଆଲମଙ୍କ ଠାରୁ ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦେୱାନୀ ଲାଭ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଭାର କମ୍ପାନୀ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ। ବକ୍ସା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ବଙ୍ଗର ପ୍ରକୃତ ଶାସକ ହେଲେ। କ୍ଲାଇଭ୍ ବଙ୍ଗର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ବଙ୍ଗର ନବାବଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଓ ବିଚାର ବିଭାଗ ରହିଲା। କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ସାମରିକ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖାଗଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଶାସନଗତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଗଲା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଗଲା। ଏହା ସହିତ ବଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। 1771 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପଲାସୀ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବକ୍ସା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସେମାନେ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ମହୀଶୂର ସମର। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ମହୀଶୂର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହାଇଦର ଅଲି ଏହାର ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ମରହଟ୍ଟା ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 1774 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହାଇଦର ଅଲି ମିଳିତ ବାହିନୀକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଫଳରେ 1769 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧି କଲେ। ଏହି ସନ୍ଧି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ସମର। ସନ୍ଧି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଇଂରେଜମାନେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହାଇଦର ଅଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର କର୍ଣ୍ଣେଲ ବେରିଂ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ନେଇ ହାଇଦରଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ହାଇଦରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଟିପୁ ସୁଲତାନ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବେରିଂଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆର୍କଟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ହାଇଦରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାହେ ନାମକ ଫରାସୀ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିକୁ ଦଖଲ କରିବାରୁ ହାଇଦର ଅଲି ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ 1782 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହାଇଦର ଅଲି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ଟିପୁ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ବ୍ରିଗେଡିୟର ମାଥ୍ୟୁସ ଓ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଓ ଟିପୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହେଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହରାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ। ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ଦେଖି ନିଜାମ ଓ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଭୟ କରି ଇଂରେଜ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କଲେ। 1790 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଟିପୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ତ୍ରିବାଙ୍କୁର ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଟିପୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନେଇ ଟିପୁଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ଅଧିକାର କଲେ। ଟିପୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କଲେ। ଏହାକୁ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଟିପୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକ ଅଂଶ ଇଂରେଜ, ମରହଟ୍ଟା ଓ ନିଜାମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ। ଟିପୁ ନିଜ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଲିମ ଦେଇ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଇଥିଲେ। 1769 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ୱେଲସଲି ମରହଟ୍ଟା ଓ ନିଜାମଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପୁନରାୟ ଟିପୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଟିପୁ ସାହସର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କଲେ। 1769 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଟିପୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ବୀରପୁରୁଷ, ସୁଶାସକ ଏବଂ ପ୍ରବୀଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସିକତା ପାଇଁ ସେ ମହୀଶୂରର ବାଘ ନାମରେ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପରେ ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅଧିକାରରେ ରହିଲା। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ନିଜାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିଗଲା। ମରହଟ୍ଟାମାନେ ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଂଶକୁ କିଛି ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ମରହଟ୍ଟା ଶକ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ବିବାଦର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଗାଇକୱାଡ଼, ଭୋସଲା, ସିନ୍ଧିଆ ଓ ହୋଲକାର ବଂଶ ଧରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଲହରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମରହଟ୍ଟା ଶକ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା। ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ୱେଲସଲି ଏକ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାହାକୁ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ବା ଅଧୀନତାମୂଳକ ମିତ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଏହି ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାଜା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମିତ୍ର ହୋଇ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅନୁମତି ନ ନେଇ କୌଣସି ଦେଶୀୟ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦଳେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରଖିବେ। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ଏକ ଅଂଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏହି ସବୁ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଏହି ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆମେ ସହ ରଖିବାର ଅଛି। ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଭୋସଲା ଓ ସିନ୍ଧିଆ ଏହି ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଅଂଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାଞ୍ଜୋର, ସୁରଟ, ରାଜପୁତାନା ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଧପୁର, ଜୟପୁର ଓ ଉଦୟପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟର ଶାସକମାନେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତ୍ୱଲୋପ ନୀତି। ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଜଣେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଶାସକ ଥିଲେ। ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପନ୍ଥା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ତାହା ରାଜସ୍ୱତ୍ୱଲୋପ ନୀତି ନାମରେ ନାମିତ। କୌଣସି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଅପୌତ୍ରିକ ଥିଲେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ରାଜା ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଅପୌତ୍ରିକ ରାଜା ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ତାହାକୁ ଆମେ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱଲୋପ ନୀତି କହିଥାଉ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ସାତାରା, ଝାନ୍ସୀ, ନାଗପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଯୋଧପୁର ପ୍ରଭୃତି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ର ନିୟାମକ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 1773 ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ ଏବଂ ମନଇଚ୍ଛା ଶାସନ ଚଳାଇଲେ। ଏହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। 1773 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲର୍ଡ ନର୍ଥ ଭାରତର କମ୍ପାନୀ ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଗୃହୀତ କରାଇନେଲେ। ତାହାକୁ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ବା ନିୟାମକ ଆଇନ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ବଙ୍ଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇଂରେଜ ଶାସିତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବା ବଡ଼ଲାଟ ହେବେ। ବମ୍ବେ ଓ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବଡ଼ଲାଟଙ୍କୁ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 4 ଜଣ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଶାସନ ପରିଷଦ ବା କାଉନସିଲ ଗଠିତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କଲିକତାଠାରେ ଏକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଏବଂ ଭାରତ ଶାସନର ସମସ୍ତ ଖବର ବିଲାତ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଟଙ୍କ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ। ନିୟାମକ ଆଇନରେ କେତେକ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା। ତାର ସୁଯୋଗରେ ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଭାରତରେ ମନଇଚ୍ଛା ଶାସନ ଚଳାଇଲେ। ନାନା ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଲେ। ସେହି ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବିଲାତ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୱିଲିୟମ ପିଟ ସାହେବ ଏକ ଆଇନ କଲେ।
ତାହା ପିଟ୍ଙ୍କ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଲାତରେ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଗଲା। ବିଲାତର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରୁ ଜଣକୁ ତାର ସଭାପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ଏହି ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହାତରେ ଭାରତ ଶାସନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ରହିଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା। ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଏକ ସଭା ରହିଲା। ଏହି ସଭାରେ 3 ଜଣ ସଭ୍ୟ ରହିଲେ। ବମ୍ବେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କ୍ଷମତା ପରିସର ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଏହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜ ସରକାର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂସ୍ଥାରୁ ଭାରତରେ ଶାସନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।